내추럴 아르헨티나에서는 이 여권 등의 신분증에 남여가 아닌 제3의 성을 X로 표기할 수 있도록 허용했습니다. 이건 아르헨티나가 처음은 아닌데요. 이미 캐나다, 오스트레일리아, 또 뉴질랜드 등에서 이러한 제도가 시행되고 있습니다. 흑과 백만 인정되던 이분법적인 세상에 다른 존재가 있음을 인정하는 것인데요. 아르헨티나 페르난데스 대통령은 이렇게 말했습니다. 사람은 자신이 가진 정체성을 그대로 인정받을 때 가장 이상적이다라고요. 안녕하세요. 2021 서울국제작가축제에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 저는 진행을 맡은 문학평론 쓰는 허희입니다. 오늘은 나는 어떤 존재이며 또 내가 원하는 것은 무엇인지에 대해서 이야기를 나눠보려고 하는데요. 함께 대화를 해주실 세 분의 작가님을 모셨습니다. 싱가포르에 계신 아만다 총 시인님 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. Hi, hello, hi from Singapore. 반갑습니다. 반갑게 손을 흔들어 주셨는데요. 시인님께서는 원래 직업이 변호사라고 들었어요. 아침에는 또 일을 하시고 낮에는 시인으로 활동을 하시고 또 주말에는 독자로 살고 계시다라고 들었는데요. 이렇게 서울국제작가 축제에 참여하신 소감을 좀 여쭙고 싶습니다. I'm so excited to be part of the Seoul International Writers Festival. 사실 코로나만 아니었다면 정말 작가님과 오프라인에서 또 직접 실감을 주고받으면서 이야기를 나누면 좋았을 텐데라는 생각도 드는데요. 하지만 이렇게 온라인으로나마 작가님과 이야기를 나눌 수 있게 되어 기쁩니다. 작가님께서는 또 입체파들, 그리고 파도를 타는 여인들 같은 작품들에서 이 여성 문제에 대한 이야기를 많이 하셨고 또 실제로도 여성의 권리 신장 또 문맹 퇴치 운동에도 힘쓰고 계시다고 들었습니다. 이러한 활동이 또 시인님의 시에 어떤 영향을 주고 있는지 좀 여쭤보고 싶어요. I've always been very interested in gender and in women's rights. So I used to actually be a sex crimes prosecutor in Singapore for 6 years. And that was also my research interest when I was doing my master's in international human rights. I was very interested in how gender and power affect women in society. And this interest in the themes of gender and power go into my poetry as well. So my poetry book, Professions, the backbone of this collection is a series of poems written in the voice of a muse about lovers of different professions. So on one level, the poems dissect the power dynamics in romantic relationships, but it also comments on how women were marginalized in historically male-dominated fields, whether that is art, literature, law, or science. And in my work, I run a nonprofit called Readable, and we run programs for children literacy as well as for migrant women's literacy in Singapore. So Singapore is known to be quite a prosperous country, but I think like a lot of advanced economies, a very big issue is social inequality because there are many people who are left behind despite all of this great economic development. And so I personally think that it's very important to bring the voices of those who are marginalized back into the center by creating spaces for them to tell their stories. So in my advocacy work, I work with migrant women and I've run poetry workshops and mentorships to better understand their stories and their perspectives and get their work published or showcased in Singapore.
And with the children that I teach in a low-income neighborhood, we started out teaching them how to read over 6 years ago. And we have expanded the program. And now I teach them, the same kids that I taught how to read, I teach them writing. And they also are very interested in sharing their stories about what it's like to grow up in a low-income neighborhood in Singapore, especially when they may feel left out of the narrative of prosperity that Singapore has, or that people, the impression that Singapore has as a very rich country. They are able to share their experiences and their different understanding of our society. 네, 아만다 총시님께서 말씀해주신 이런 내용들, 사실 여성의 뭐 권리 문제라든가, 그리고 한국에서도 이제 사회의 불평등 문제가 대두하고 있기 때문에 쓰고 계신, 또 활동하고 계신 그런 작품들이 한국에도 유효성을 가지지 않을까 생각을 합니다. 한국의 최진영 작가님께도 인사를 드리고 싶은데요. 작가님께서도 뭐 퀴어 또 여성에 대한 이야기를 많이 써오셨잖아요. 많이 써왔죠. 최근 들어서 여러분들께서 좀 많이 관심을 가져주셔서, 그러니까 소수자의 사랑, 그리고 여성 인권, 그리고 성범죄 피해자에 대한 인권, 뭐 그런 것에 대해서 최근 들어서 예전보다는 관심을 많이 가져주시는 편이어서 굉장히 다행이라고 생각을 하고, 한편으로는 더 많이 변해야 한다라는 쪽으로도 생각을 하고 있습니다. 작가님께서는 또 이 동일성의 어떤 폭력, 그러니까 이게 평범한 거야 라고 이야기하는 것들에 대해서 그게 결코 평범한 게 아니다, 옳은 게 아니다 라고 역설해 오셨는데요. 네, 그 평범함이라는 게 결국은 다수의 의견이잖아요. 그러니까 다수가 이렇게 살고 있으면 이렇게 사는 게 정답이다 라고 많은 사람들이 생각을 하고 있는 것 같아요. 근데 저는 그게 전혀 당연하지 않다고 생각을 하고, 내가 남들과 다른 면이 있는데 그걸 굳이 다른 나를 다수의 어떤 정답에 맞출 필요는 또 없다고 생각을 해요. 그래서 그냥 어른들이 말씀하시잖아요. 그냥 남들처럼 평범하게 살아라. 뭐 그 나이 되면 취직하고 때 되면 결혼하고 더 늦기 전에 아이 낳아서 그렇게 사는 게 평범한 삶이다라고 아직도 말씀하시는 분들이 많은데, 그런 평범성도 거부하고 싶고, 저는 최진영으로서 최진영이 살고 싶은 삶을 살고 싶은 사람이고, 마찬가지로 많은 분들이 다수가 옳다고 하는 것에 자기를 끼워 넣지 않고 자기 자신이 진정 원하는 삶을 살아가기를 응원하는 마음입니다. 지금 멀리에서 또 아만다 총시님께서 이제 최재형 작가님 말씀을 들으셨는데 어떤 좀 인상을 받으셨는지 궁금해요. 또 작가님의 방금 이야기가 굉장히 이제 다면적인 어떤 시각을 강조하시는 거잖아요. 그건 아만다 총시님께서 쓰신 뭐 더 큐비스트, 그러니까 입체파들에서 나타난 하나의 관점이 아니라 정말 입체적인 어떤 양상을 보자라는 것과도 연관이 있는 것 같기도 하고요. Hi, thank you so much, Choi Jin Yong, for sharing your perspective. I think it's so interesting to hear from another young woman from a different society. And I think in many ways, we also share the same kind of pressures. I'm not sure what it's like in Korean society, but I think that there are expectations of women in Singapore in terms of getting married at a certain age, or giving birth at a certain age, and then when your life does not conform to that, people ask questions, or you get a lot of pressures, especially from people older than you in society. But I personally agree with you that I think gender stereotypes, they exist to be challenged, and that we must each find out what is true for us. And I personally have had a very beautiful journey figuring out what it means to me to be a woman.
And I'm very grateful that I have a lot of wonderful women's literature or literature just from other people around the world to help me process what womanhood means. And you spoke about my poem, The Cubist. So again, that poem came from a place where I think women are very idealized in art, that there is a specific mold of what a beautiful woman is, and very much always through the lens of a man. And so in this poem, The Cubist, I wanted to show that all of these idealized visions of what a woman is, they're all wrong. And at the end of the day, the person who is modeling for this painter, her essence cannot be captured by him. And instead, all that is happening is that his lonely gaze is being refracted, even as he tries to capture who she is. Because ultimately, I believe we have to capture ourselves. 네, 최지영 작가님께서도 혹시 너무너무 공감 많이 하고요. 그리고 저도 이제 이재아 언니에게라는 소설에서 성범죄 피해자 여성을 이제 시선으로 이야기를 풀어 나갔었는데, 아까 이제 아만다 총시님 소개해 주실 때 성범죄 담당 검사셨다고 하셔서 마음속에 여러 가지 질문들 여쭤보고 싶은 것들이 막 떠올랐어요. 싱가포르는 어떤가요? 대한민국은 이렇습니다. 이런 얘기를 많이 나누고 싶은 마음도 들었었거든요. 근데 이제 그건 다음으로 미루고 오늘 이렇게 아만다 총시님의 이야기를 들을 수 있어서 되게 든든한 마음이 든든하고 예, 기쁩니다. 많이 공감을 했어요. 네. 네, 이제 이현석 작가님 소개를 해드려야 될 텐데요. 정면의 의사, 측면의 소설가라는 별칭으로 불리고 계십니다. 이현석 작가님은 또 원래 직업이 의사시잖아요. 그러면서 또 소설을 쓰고 있는 작가님이신데 그렇게 양자의 일을 좀 병행하기가 쉽지만은 않으실 것 같은데 어떠신가요? 자주 듣는 질문이기는 한데요. 제 주변만 살펴도 많은 저 또래나 혹은 저랑 비슷하게 데뷔를 한 작가들의 경우에는 대체로 다른 일을 하는 동시에 창작 활동을 하시고 계시거든요. 그래서 제가 특별히 더 바쁘다든지 이런 거는 없는 것 같고, 오히려 저 같은 경우에는 어쨌든 병원 안에서는 뭐 저를 터치하실 분이 저희 원장님 말고는 없으시기 때문에 자율적으로 일을 하고, 그래서 예, 시간적으로는 오히려 뭐 나쁘진 않은 것 같습니다. 네. 그 이현석 작가님께서 뭐 이제 작품 활동을 해오시면서 여러 이제 평들을 들었는데 그 중에 하나가 이제 동료 작가들에게 관념과 또 구체성을 정말 절묘하게 잘 조화시키는 작가다, 이런 평을 받으셨고요. 또 섬세하고 엄정한 시선 그리고 감수성을 가지고 있다. 전성태 작가는 이렇게 평하기도 했는데 이런 평들에 대해서 작가님 본인은 또 어떻게 생각을 하고 계신가요? 이런저런 말씀을 해주셔서 너무 감사드리죠. 감사드리고, 그리고 그렇게 말씀하시나 보다 또 그렇게 생각을 하고 좀 넘기고 싶어 하는 것도 있고요. 이제 종종 그런 상상은 해보거든요. 그런 말씀을 해주신 분들을 실제로 뵙게 돼서 선생님 그때 그렇게 말씀하셨잖아요. 이렇게 물어보면은 왠지 그분들이 제가 그랬던가요? 라고 할 것 같기도 하고, 이래서 저도 그렇게 큰 의미는 두지 않아야겠다라고 생각은 합니다. 그런데 이제 인식적으로 그렇게 큰 의미를 두지 않아야겠다라고 생각한다는 것 자체가 사실은 신경이 쓰인다는 자백이겠죠. 그래서 동료 작가든 선배 작가분들이든 아니면 혹은 평론가분들이든 제 소설을 두고 얘기를 해주시는 것들 중에서 공통적으로 얘기가 나오는 것들은 아무래도 제가 의식을 하지 않을 수 없고요. 공통적으로 이제 리얼리즘이라든지 균형 감각은 조금 축소해서는 딜레마라고도 볼 수 있겠는데, 그 두 가지에 대해서는 왜 그렇게 이런 이야기가 나올까, 뭐 그런 생각은 종종 하는 편입니다. 예. 제가 아까 이현석 작가님을 소개할 때 정면의 의사, 측면의 소설가라고 말씀을 드렸는데
아까 균형 감각 말씀도 해주셨고 이 정면과 측면의 조화랄까요? 특히나 이 측면의 소설가라는 별칭에 대해서는 어떻게 이게 붙게 된 건지 궁금해요. 제가 이제 이게 저도 오늘 처음 들었는데요. 사실은 방송 작가님께서 제 이제 자료 찾아보니 주로 측면에서 찍은 사진이 신문 인터뷰 같은데 많이 나오셔서 이렇게 수식을 해주신 것 같아요. 그래서 일단은 이제 인터뷰 때 일부러 좀 측면 사진을 찍은 게 사람이 정면 샷이 잘 나오기는 그렇게 쉽지가 않잖아요. 그래서 그런 기회가 있을 때마다 이런저런 핑계를 대면서 그냥 옆모습 좀 찍고 싶다. 그리고 저 스스로도 얼굴이 많이 알려지는 것에 대해서 좀 두려움도 있고 하기 때문에 샤이 관종이어서 너무 관종은 안 돼서 저 자신이 노출되는 것에 대한 두려움은 분명히 있고 그래서 사실 이런 자리도 처음인데다가 매우 부담스럽고 지금 잘하고 계세요. 너무 떨리셔서 네. 마이크를 치셨어요. 네, 죄송합니다. 그래서 근데 그 말씀을 듣고 보니까 정면의 의사 측면의 소설가라는 말씀을 듣고 보니까 정말 그렇다라고 생각은 드는 게 제가 일터에서는 상대방을 마주보고 일을 해야 되는 직업이잖아요. 그래서 항상 그분의 이야기를 듣고 그리고 그분들이 이해를 할 때까지 저도 이야기를 해야 되고 이런 것이 저의 직업적 일상인데 소설을 쓸 때는 보통은 앞에 아무도 없는 상황이고 저도 이제 알아가는 과정이지만 소설을 쓴 지 얼마 안 되었기 때문에 단순히 빈 화면을 응시하는 게 아니라 빈 워드 프로세서를 응시하는 게 아니라 그 소설을 만들기 위해서 인물을 구상하고 인물들 간의 관계를 만들고 서사를 엮는 그 것들을 생각하는 과정들 자체가 굉장히 역동적인 노동이라고 생각이 되거든요. 그래서 이러한 과정들이 그야말로 측면이 아닌가라는 생각을 이번 기회에 하게 되었습니다. 네. 네, 이현석 작가님이 좀 부끄러워하시면서 답변을 해주셨는데 아만다 총시인님께서도 또 직업을 갖고 계시고 시 활동을 하고 계시잖아요. 또 공감되는 부분이 많으셨을 것 같습니다. Yes, I absolutely found a lot of things in common with what Hyun-seok said. I am a lawyer, and so I often write in any kind of blank space of time that I have in my day. So that could be while waiting for my cases to start in court, or while standing in line queuing for food at lunch. And I think for me, when I'm in lawyer mode, I tend to think more linear and logically, and in a sense, perhaps you could say a little bit like a robot. But when I'm in poet mode, I feel poetry frees my mind to make a lot more of surprising connections about life. And that gives me a richer experience. I've recently actually started writing plays, and I find myself, when I write plays, actually drawing from experiences that I've had in work. And especially the many people that I have met, especially in my years as a sex crimes prosecutor. And I wonder whether that's the experience that Lee Hyun-seok has as a novelist, whether the people that he meets in the course of his work, whether that may be his patients, also inspires some of the characters in his novels. 저 같은 경우에는 특히 의사나 환자 관계에서는 권력 관계가 생성이 되기 때문에 제가 임상 현장에서 만난 사람들에 대한 이야기는 써서는 안 된다고 생각을 하는 편이고요. 다만 이제 제가 의학적 지식을 동원을 해서 소설을 쓰는 경우는 많기 때문에 재구성을 하다 보면은 이건 마치 내 얘기 같은데 라고 들릴 수 있는 서사는 있다고 생각은 합니다. 하지만 기본적으로는 현장에서의 경험은 픽션화를 하는 데는 좀 무리가 있지 않나라고 생각은 합니다. 네, 이렇게 세 작가님들에 대한 소개와 또 간략한 인사를 나눠봤는데요. 이제 본격적으로 주제에 대한 대화를 시작하겠습니다. 저희에게 주어진 대화 주제는 바디 시그널입니다. 몸의 신호. 하지만 그 몸이라고 하는 것에는 우리의 의식이 반영될 수밖에 없는 것이고 이것이 나를 또 어떻게 규정할까에 대한 이야기를 좀 나누고 싶은 건데요.
여러분께서는 여러분을 잘 아신다고 생각하십니까? 저에게 그런 질문이 온다면 아니라는 답변이 가장 먼저 나올 것 같아요. 니체도 이런 이야기를 한 적이 있죠. 나는 나로부터 얼마나 먼 존재인가라고요. 예, 그것처럼 이 나다움이라고 하는 것이 실은 사회적으로 많이 규정된 것이고 또 그런 사회가 나에게 요구하는 것으로부터 과연 내가 좀 벗어날 수 있을까? 이런 질문을 좀 해봐야 되지 않을까 싶은데요. 이 사회가 만든 고정관념에서 벗어날 수 있는가라는 질문에 대해서 아만다 총시님은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. I think there's so much to that question. I personally think that it is very difficult to break away from stereotypes. You know, whatever that may be, I think even in the way that we look, right? You know, we had quite a lot of discussion about Lee Hyun-seok preferring to be to be photographed side profile, and you know, and we all have our angles that we want to show, and so I feel that it is very difficult to break away from stereotypes. But I think one thing that we can do as writers is to question and unpack these stereotypes and what they have meant historically and across different cultures. And I think it's such important work to break down these stereotypes through literature, because this can help us to move beyond all of these stereotypes, to understand like the lived experiences of people of different gender identities or sexualities, and that gives us a richer experience of the world. So every time I write, and particularly because I'm a confessional poet, I am very much aware that I'm only representing my viewpoint, and I can't really claim to do much more than that. And so that's why I feel that it is very important to give spaces and platforms for different people who may not historically have had the chance to be published. So for example, in Singapore, we have a very big migrant domestic worker population from Indonesia and the Philippines. We also have a very big migrant construction worker population coming from mainly South Asia to work in Singapore. And they actually form a huge part of our population, except that we have not heard their perspectives on Singapore. And instead, we have all these stereotypes about them, whether these are racial stereotypes or just stereotypes that, you know, we essentialize them into just the work that they do, and we can't see of them as having rich inner lives apart from the fact that they work in our homes and look after our kids, or they help to build buildings in Singapore. And so I feel that literature gives us this chance to understand intimately the perspectives of different people. And so I see my work as a writer not just as producing my own perspective, but also to use that power and platform that I have to introduce the voices of other people who are not heard of so often. 사실 우리가 입을 다물고 있으면 다른 사람이 무슨 생각을 하는지 그 사람의 내면을 전혀 알 수가 없잖아요. 하지만 말을 하고 또 글을 쓰고 하면서 내면이라는 걸 보게 되고, 아, 저 사람이 이러한 생각을 가지고 있는 사람이었구나 라고 하는 것 자체가 어떻게 보면 사회가 갖고 있는 규정성, 고정관념이라고 하는 것을 좀 측면의 감각에서 예, 바라볼 수 있게 하는 게 아닌가라는 생각을 또 아만다 총시님의 말씀을 들으면서 해보게 됐는데요. 최진영 작가님께도 예, 같은 질문 답변을 좀 들어보고 싶습니다. 저는 아만다 총시님의 얘기를 들으면서 성범죄 피해자에게 요구하는 피해자다움이란 단어가 생각이 났어요. 그것도 굉장히 고정관념의 폭력이죠. 그래서 제가 앞서 말씀드린 이제야 언니에게라는 소설에서 사람들이 성범죄 피해자에게 요구하는 그러리라 생각하는 뭐 말과 행동들에 대해서도 서술을 하면서 굉장히 괴로웠던 기억이 저도 이제 떠올랐고, 그렇죠. 고정관념에 갇혀서 저도 살아요. 그래서 남자와 여자를 대할 때 태도가 다르고
나보다 나이 많은 사람과 나보다 어린 친구들이 대할 때 태도가 다르고 그거는 어쩌면 제 안에 그들에 대한 고정관념이 있다는 뜻이잖아요. 그래서 우선은 사람들이 저를 어떤 편견을 가지고 보는 것을 제가 원치 않기 때문에 저도 타인을 볼 때 이 사람 상대의 성별이라던가 나이라던가 직업이라던가 뭐 그런 것을 좀 지우고 내가 지금 느끼는 이 사람에 대해서만 생각하자라고 노력을 많이 하는 편이고 노력이 필요하다고 생각합니다. 그러니까 우리가 고정관념과 편견에서 조금은 자유로운 사회를 만들기 위해서는 내가 나의 삶을 존중받고 싶은 만큼 타인의 삶을 존중하려고 하는 노력을 모든 지구인이 해야 되지 않을까 라고 생각을 합니다. 네. 실은 작가라는 직업이 그런 고정관념이라고 하는 걸 가장 경계하고 또 그것을 해체하는 작업을 하고 있는 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 작가는 한 사람의 이야기만 쓸 수 있는 게 아니잖아요. 반드시 소설에는 여러 사람이 등장할 수밖에 없고 그렇게 되면 그 사람의 감정 혹은 상황에 작가가 이입할 수밖에 없는데 그렇게 된다면 작가라는 사람은 어쩌면 누구보다 다양하게 여러 사람의 경험을 대신 좀 체험해보고 또 다른 사람들에게 전달해주는 그런 역할을 하는 게 아닌가 싶기도 해요. 이현석 작가님 역시 또 해주실 말씀이 있을 것 같은데요. 네, 그 고정관념에 벗어나서 나답게 살기 위해서는 어떻게 해야 하는가라는 질문을 이제 생각을 하면은 그 나답게 산다라는 게 나를 둘러싼 조건에서 그 산다는 뜻일 테고 그렇다면 이런 조건들을 생각을 하지 않고 홀로 나답게 산다는 거는 불가능한 일이겠죠. 그런데 물론 시대를 불문하고 나답게 사는 사람들은 있었습니다. 근데 그런 사람들에 대해서 세상은 광인이라든지 죄인이라는 낙인을 찍어 왔을 거고요. 여기에 계신 분들도 다 동아시아인들이기 때문에 동아시아는 이제 근현대사에서 그 권위주의 정권의 독재를 경험을 한 바 있고 그래서 저희 윗세대 분들의 입장을 생각을 해보면은 나답게 산다는 것 자체를 실천하는 것만으로도 목숨을 위협받았을 경험이 있었을 겁니다. 그래서 그런데 이런 역사를 넘어와서 제도적으로 민주주의가 정착되었다고 해서 그 사회가 곧장 모두가 해피해지는 그런 세상이 되는 건 아니잖아요. 그래서 의회 민주주의 이외에도 여전히 쟁취해서 얻어내야 될 것들은 산적해 있는 것을 매일같이 느끼게 됩니다. 저는 이 나답게 산다는 것과 관련해서 제가 나답게 살고자 했지만은 그러지 못했던 분의 이야기를 꼭 해보고 싶어요. 이 자리를 빌어서. 그분은 최근의 사건인데 대한민국의 군인으로 살고 싶었지만은 그러지 못했던 분이 있습니다. 그분의 이름은 변희수라는 전 육군 하사의 이야기입니다. 그 변희수 전 하사는 군 복무 중에 메일 투 피메일 성별 확정 수술을 받으셨어요. MTF 성별 확정 수술을. 근데 현대의학을 배운 의사라면은 이 성별 확정 수술이라는 것이 성주체성 향상을 위해서 치료적 목적으로 시행되는 수술이라는 것을 모두 상식적으로 알고 있습니다. 그런데 군 복무 중에 MTF 성별 확정 수술을 받은 이 변희수 전 하사에 대해서 육군 본부는 그 치료적 목적의 수술의 결과인 성기 결손을 이유로 전역 조치를 했죠. 일단 트랜스젠더라는 것 자체가 ICD나 DMS5 이런 국제적인 표준 의료 지침에서는 질병의 목록에서 빠진 지 오래되었습니다. 그리고 성별 확정 수술은 여기에 대한 표준적인 치료로 널리 인정이 되고 있는 상황이죠. 그럼에도 불구하고 국가기관은 한 사람의 직업적 자유를 박탈했고 그 직업이라는 것은 생존과 직결되는 것이기 때문에 매우 안타깝게도 변희수 전 하사는 스스로
목숨을 끊게 되었습니다. 그리고 현재는 그분의 유가족분들께서 수개를 하여서 소송을 진행 중이고요. 그럼에도 불구하고 누구보다 한 사람의 그 군인으로 살고 싶어 했던, 그리고 한 사람으로 그야말로 나답게 살고 싶어 했던 변희수 하사님의 일어난 일이 일종의 사회적 타살이 아닌가라는 생각을 하게 되고요. 때문에 나답게 살기 위해서 할 수 있는 게 어떤 거냐라고 생각을 했을 때, 내가 아닌 다른 사람들이 그답게 살고 있는가를 먼저 물어야 된다고 생각을 합니다. 만약에 그 질문에 대한 대답이 그렇지 않다라는 대답이 스스로에게 떠오른다면은, 그렇게 되기 위해서는 우리가 각자가 선자리에서 할 수 있는 바가 있을 테고요. 아주 조금씩이라도 각자의 자리에서 노력을 하는 것이 필요하다. 그런 의미에서 변희수 전 하사님의 복권을 기원을 합니다. 네, 이현석 작가님께서 또 사회가 규정하는 고정관념, 또 거기에 참 안타깝게도 저항을 했지만 스스로 세상을 저버릴 수밖에 없었던 변희수 하사의 이야기를 해주셨는데요. 이게 또 문학을 하는 사람으로서 뭐 꼭 문인뿐만 아니라 지금 현재 사회를 살고 있는 사람들에게 어떤 중요한 메시지를 전하고 있다고 생각을 합니다. 바디 시그널이라는 주제 자체도 저는 이것과 또 연관이 있다고 보는데요. 사실은 우리가 뭔가 정신적으로 억압을 당할 때 그게 반드시 몸의 어떤 반응으로 나올 수밖에 없잖아요. 그러한 몸의 반응에 대해서 이게 그냥 국부적인 어떤 치료가 아니라 근본적인 어떤 개선을 해야 될 텐데, 과연 그게 무엇일까? 거기에 대해서 질문을 하고 또 무엇이 문제인가를 명확하게 보여주는 것이 시인 또 소설가의 역할이 아닌가라는 생각을 또 하게 되는데요. 이 세 작가님들에게 또 그와 관련한 질문이 도착했습니다. 그 질문을 들어보고 이야기를 나눠보도록 할게요. 네, 바디 시그널. 오늘 이 주제와 관련해서 작가님들께 여쭤보고 싶은 질문이 도착했다고 하는데요. 함께 보실까요? 아이디 취미는 맛집 탐방님의 질문입니다. 저는 분홍색과 원피스, 반짝이는 걸 좋아하는 20대 여성입니다. 이런 걸 좋아하는 것이 학습에 의한 것일까요? 원래 제 취향일까요? 그리고 어릴 때부터 이성애가 당연한 것으로 배웠잖아요. 캐나다처럼 다양한 성애에 대한 교육을 받았더라면 지금과 다른 결정을 했을까요? 자신이 좋아하는 것이 본능이냐 아니면 학습이냐에 대한 질문인데요. 여기에 대해 최진영 작가님의 답변부터 들어보겠습니다. 저는 학습의 영향이 아주 크다고 생각을 합니다. 왜냐하면 학습이란 게 우리가 학교에서 배우는 것뿐만이 아니라 어렸을 때부터 보고 듣고 한 경험들이 다 저는 학습이라고 생각을 하거든요. 그래서 아까 이제 작가님께서 변희수 전 하사님 말씀도 해주셨지만, 우리가 어릴 때부터 어떤 미디어나 미디어를 통해서나 주변에서나 봐왔던 존재들이 이성애자, 그리고 뭐 정상가족, 엄마, 아빠, 오빠, 여동생으로 구성된 정상가족, 뭐 이렇게 뭐 사회가 정상이라고 규정한 것들을 보고 자랐기 때문에 그것에서 어긋나면 그러니까 비정상이라고 생각하는 문화가 된 것 같아요. 그래서 그냥 질문자님께서도 말씀해 주신 것처럼 우리가 어렸을 때부터 뭐 동성애자, 트랜스젠더, 그리고 뭐 한부모 가족, 뭐 이주노동자, 그리고 학교 밖 청소년, 그리고 다양한 외국인들 등등 우리 사회에 분명히 존재하는 많은 다양한 존재들을 우리 주변에서 많이 볼 수 있고, 그리고 요즘 친구들은 미디어를 통해서 많이 익히기 때문에 미디어에서 이제 그런 다양한 존재들을 많이 이제 나온다면 좀 더 다양한 선택을 할 수 있지 않을까? 우리의
우리보다 젊은 친구들은 그런 생각을 늘 하고 있어요. 그래서 취향이란 거, 좋아하는 거, 이거는 사실 고정되어 있는 게 아니고 살아가는 과정에 따라 변한다고 생각을 하거든요. 어렸을 때는 내가 핑크색을 좋아했지만 나이가 들고 보니 뭐 연두색이 좋아지더라, 뭐 이런 식으로 어떤 것을 좋아한다는 것에도 사실은 편견이란 게 들어가기 때문에 그거는 나이 들면서도 많이 취향이나 그런 건 변하는 것이고, 그런 걸 생각하면 본능보다는 학습이 중요하지 않나. 그러니까 많은 사람들이 그 부분에 대해서 좀 더 다양한 세상을 보여주기 위해서 노력하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이현석 작가님은 어떠십니까? 저도 최진영 작가님의 말씀에도 많이 동의를 하고요. 근데 저는 조금은 더 조심스럽게 여기 질문에는 어떤 취향, 착장에 대한 취향과 성정체성의 이야기가 겹쳐져 있는데 두 가지가 조금은 섞여 있다는 생각은 들고요. 그래서 어떤 취향이든 정체성이든 사회적으로 구성되는 부분도 크고 그리고 생득적으로 구성되는 부분도 분명히 있다고 생각은 합니다. 그래서 뭐 과학에서는 후생유전학이라든지 아니면 뭐 교육학이나 사회학에서는 이러한 것들에 대해서 많은 연구가 이루어지는 걸로 아는데 사실 제가 그런 분야에 대해서는 아는 게 일천하기 때문에 뭐 무엇이 영향이 더 크다라고 이야기를 하는 것이 조금 조심스럽기는 해요. 그런데 제가 오히려 이 질문에서 주목을 했던 것은 이제 분홍색이나 원피스 반짝이는 것을 좋아하는 어떤 착장에 대한 의상이나 이런 것에 대한 취향에 관한 질문과 그리고 이성의 중심주의에 의문을 표하는 질문이 혼재되어 있는 것에 대해서 좀 주목을 해보았습니다. 취향에 대한 질문이 성 정체성에 대한 질문을 조금 가리고 있다라는 생각이 들었기 때문인데요. 이 성정체성이라는 것이 아무리 유동적이라고 할지라도 일반 취향과 등치될 수 있는 성질의 것은 아니겠죠. 때문에 이 질문자의 질문에서 어떤 그늘 같은 것이 읽히는 측면이 있었습니다. 어떤 학자는 이제 갈라진 혀, forked tongue이라고 그런 개념을 쓰기도 했던 것도 떠오르는데요. 그래서 이 질문이 어떤 물음이라기보다는 이 질문자의 어떤 외침처럼 들리는 부분도 분명히 있었습니다. 이런 식으로 우회하는 말하기는 실제로 많은 사람들이 취하게 되는 말하기 방식이고 특히나 권력에서의 상대적 열의에 있는 사람들에게서 발화가 될 때 입이 주어져 있지만은 실제로는 주어져 있지 않는 결과로 나타나는 그러한 현상의 하나로도 읽히기도 했습니다. 이제 이런 말의 그늘에 대해서 생각을 하다 보니까 문학과 관련해서 한국 문학에서는 대의명분과 같은 명제로 널리 받아들여지는 문학의 약자의 스피커라는 이야기가 있는데 정말 과연 그러한가라는 의문이 또 조금은 들더라고요. 왜냐하면 약자와 소수자들의 경험은 언어를 초과하는 경우가 굉장히 많고 그때의 언어라는 것은 결코 투명하게 무언가를 지시할 수가 없다는 것을 종종 보게 되죠, 자주. 근데 이럴 때 스피커가 되어서 말하라라고 요구를 하는 것이 가끔은 불가능한 주문처럼 보이기도 합니다. 그래서 요즘에 저는 말하기에 대한 것보다는 어떻게 하면 잘 들을 수 있는가에 대해서 좀 주목을 하고 있는 편인데요. 아마 이와 관련해서는 오늘 뒤에 또 이야기를 할 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 갈라진 혀라는 이 개념도 사실은 이제 제국과 식민지, 식민지인이 이중적인 언어를 사용할 수밖에 없잖아요. 본국어와 또 제국의 언어를 혼종해서 사용할 때 나타나게 되는 그런 개념이기도 하고 또 과연 서발턴은 말할 수 있는가라는 이 가야트리 스피박의 유명한 질문이기도 한데 문인들이 이런 내가 아닌 존재를 대신 얘기를 하지만 그게 정말 전적으로 재현이 가능한가에 대한 근본적인 이제 의문을 이현석 작가님께서 표하셨는데 또 그건 특히 시라는 정말 언어의 이제 정수를 다루는 이 문학에서 아무래도 더 문제시되지 않을까 싶기도 합니다. 두 작가님의 답변에 이어서 아만다 총 시인님께도 여쭙도록 하겠습니다. Thank you so much for all your sharing.
just amazing insight from my fellow Korean writers on the panel. I've really enjoyed hearing what you've had to say on this topic. Well, to the reader's question, I think my response would be, I think it's a key part of feminism that there is no right way to be a woman and there's no one way to be a woman. And I think this goes back to what Choi Jin-yong said earlier in this panel when she was talking about the idea of victimhood. And as a sex crimes prosecutor, I've seen how the pressures, for that one right way to be a woman, that one right way to be a victim plays out to very devastating consequence. Because when a woman is placed on a stand as a victim of a sex crime, there's that pressure on her to play and perform that perfect role as a victim. So if she doesn't display emotion, people disbelieve her, because how can someone who has gotten raped not feel emotionally devastated, right? But I would hope that we understand from the Me Too movement that there are so many different ways of responding to a traumatic event, and that there's not just one way of being a victim. And I'm also interested in this question of whether there is one correct way to be a feminist. I think in recent time, especially with the internet, there are all of these hashtags like Lean In and Girl Boss, which I personally don't necessarily identify with, because again, it puts a lot of pressure on women to behave a certain way in the professional sphere in order to be considered successful. And I think, again, this goes back to this idea of we need to break down all of these stereotypes and all of these societal expectations so that no one really has that pressure that we have to fit into a certain mold. And I think for me, it is useful to think about why we have internalized certain stereotypes or expectations. And personally, I realized that even in my professional life as a lawyer, I, as a woman, tended to apologize a lot before I spoke or even before I asked questions. And I think that perhaps this is because women are socialized not to take up so much space, or that we feel apologetic if we have to impose ourselves by asking a question. And I think this is definitely more acute in East Asian cultures. And it was actually a male lawyer who pointed that out to me, to say, actually, Amanda, you have very good questions. Why do you always feel that you have to say sorry before you speak? But it's just almost like a verbal tick to me, because I've been so used to saying it. And I mean, now that since we're all writers in a writers' festival, I think that also brings me to kind of consider some of the stereotypes that people might have of women writers. When I was just starting out, there were some reporters who asked me questions like, oh, do I have a boyfriend, right? And who is my boyfriend? And I'm wondering, why is that relevant when we're here to talk about my book and my own poetry? Or even questions like, what do you have in your handbag? Which I don't think that these are questions that you would ask a male writer, right? And that, again, goes into this whole stereotype that the things that women write about are more frivolous or not as important as what men write about. And it has real consequences in terms of how women's writing is recognized. Like in Singapore, for example, for over 50 years, there has not been a winner for the Singapore Literature Prize for Poetry who is a woman. Until last year, for the first time, we had a woman who won the Singapore Literature Prize for Poetry. So I feel all of these stereotypes, they have very deep baggage. And it was such an astute comment on the forked tongue, because I feel that we do carry, even as we try to kind of break free from these stereotypes, we also have internalized them. And it takes a lot of self-examination for us to see how we are still operating in these kind of old stereotypical paradigms in our own minds. 네. 예, 아만다 총시님께서도 본인의 또 개인적인 체험을 바탕으로 여러 말씀을 해주셨는데요. 세 분의 말씀을 다 듣고 나니까
항상 그 제가 견지하고 싶지만 자꾸 잊어버리게 되는 그것. 진리의 복수성이라는 걸 생각해 보게 되는데요. 자꾸 우리는 진리는 무조건 하나, 그리고 대문자로만 어느 순간 저도 의심하려고 하지만 자꾸 사고하게 되고, 예, 그렇게 되는 것 같은데, 계속해서 복수적인 존재가 있다라고 하는 것을 좀 염두를 해둬야 되지 않을까 생각을 하게 됐습니다. 다음 질문도 또 이어서 말씀드리고 싶은데요. 이건 신체의 자기 결정권에 관련된 질문입니다. 아이디 슬학생님인데요. 최근에 면허를 따면서 장기 기증에 동의를 했습니다. 부모님께 말씀을 드렸더니 격렬하게 반대하시더라고요. 아무리 제가 동의해도 가족의 동의가 없으면 기증이 안 된다고 해요. 어차피 죽어서 썩을 거라면 누군가에게 주고 싶어요. 왜 제 의사만으로는 안 되고 가족의 동의가 필요하죠? 절대적인 자기 결정권을 존중해야 하지 않나요? 네, 이런 질문입니다. 한국의 경우에는 2019년부터, 그러니까 만 16세 이상부터는 부모의 동의 없이 장기 기증 희망 등록이 가능하다고 하는데, 하지만 또 이 가족의 동의가 중요해서 본인이 원했다 하더라도 가족이 반대하면 이 장기 기증을 할 수 없다고 합니다. 내 몸의 소유권이 나에게 있는 것이 아니라 내 가족들에게 있다라고 하는 이 질문, 어떻게 좀 이야기를 나눠볼 수 있을까요? 먼저 이현석 작가님께 들어보도록 하겠습니다. 네, 저도 이 질문을 처음에 받고 정말 크고 어려운 질문이다. 그래서 이거를 과연 이 자리에서 제대로 말을 할 수 있을까라는 그런 생각이 들 만큼 여러 가지를 생각을 할 수밖에 없는 질문이었어요. 네. 물론 쉽게 대답을 하려면 쉽게 대답은 할 수 있습니다. 생명윤리에서는 자기 결정권은 계속 확대되어 가는 방향으로 발전을 해왔기 때문에 당사자의 자율성은 예외 없이 인정되어야 한다라고 선언적으로 말을 할 수는 있겠지만은, 이제 그런 것은 좀 뭐라고 해야 되죠? 그냥 듣기에만 좋은 소리일 수도 있고 좀 공허한 대답이 될 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 이제 이 질문을 좀 풀어보자면은, 내가 죽은 다음에 나의 의사 결정에 따라서 장기를 기증하는 것에 타인의 동의가 필요한가라고 조금 나누어 볼 수 있습니다. 때문에 이 질문 안에는 죽음의 정의에 관한 질문도 들어있고, 그리고 선택이라는 것이 정말 나의 의사에 의해서 되는 것인가라는 선택의 자율성에 관한 질문도 담겨져 있다고 생각을 합니다. 실제 진료 현장에서 그 죽음을 정의하는 방법은 비교적 간단합니다. 그 심폐 기능이 정지가 되고 뇌 활동이 정지가 된 것을 확인을 하게 되는데요. 일단은 심전도가 정지된 것을 확인을 하고, 동공반사를 확인을 하고, 그리고 호흡이 정지된 것을 확인합니다. 그렇게 되면은 모일 몇 시 몇 분 누구누구 사망하셨습니다라고 사망 선고를 하게 되죠. 근데 이게 이렇게만 보면은 되게 단절선이 명확한 것처럼 보이지만, 삶과 죽음의 경계가. 근데 현장에서 또 한 가지 흔히 접할 수 있는 연명의료와 관련된 것을 생각을 해보면은, 죽음이라는 것이 그런 단절된 선이 아니라, 단절선으로 끊기는 것이 아니라 굉장히 이어지는 거라고, 그리고 그 시간이 되게 복잡하고 서로 경합을 하고 있는 것을 체험을 하게 됩니다. 예를 들어서 한국의 경우에는 여러 가지 사건들 이후에 환자 자기 결정권이 확대되어 가는 방향으로 이동을 해왔는데요. 그래서 최근에 한국의 경우에는 그 임종에 가까워진 분이라든지 말기 환자분들의 경우, 보통은 그 친족들의 의견에 따라서 이분을 계속 생명을 유지를 할지, 아니면은 그래도 좀 더 버티도록 할지를 결정을 하게 돼요. 그래서 이런 과정에서 저도 마찬가지고 다들 이렇게 오세요라고 불러주세요라고 해가지고 얘기를 해서 그런 과정이 진행이 되고, 그래서 그 과정에서 보내드리기로 결정이 됐다라고 하면은 이제 생명유지 장치를 다 뗀다든지 이런 식으로 하고 기다립니다. 돌아가실 때까지. 그렇다면 이때의 죽음의 시작은 언제부터인가라는 게
의문이 드는 거죠. 그 가족들이 모여서 회의를 하기 시작할 때, 혹은 결정을 났을 때, 혹은 생명 유지 장치를 뗐을 때, 이런 식으로 다양하게 죽음이라는 것이 하나의 점으로, 하나의 선으로만 이루어지는 것이 아니라 다양한 스펙트럼을 가지고 있는 것이다라고 볼 수 있겠고요. 또한 여기에서 중요한 것은 그 순간의 의사를 파악할 수 없는 환자의 의지도 분명히 존재를 하겠죠. 이것은 그 시간 안에서 경험을 하는 하나의 모습일 겁니다. 신장이나 조혈모처럼 살아있는 상태에서 장기를 기증하는 경우를 제외를 하면 주요 장기 기증은 이제 죽음을 어떻게 이런 죽음들을 어떻게 정의를 하느냐에 따라서 매우 다양한 양상으로 나타나게 되죠. 근데 이렇게 죽음을 정의하는 것 자체도 어려운데 어쨌든 이 죽음을 정의하는 문제를 어떻게 넘어간다고 하더라도 선택의 자율성에 관한 질문 자체도 또 만만치 않은 화두를 가지고 있습니다. 그래서 오늘 계속 얘기를 해온 내가 선택한 것은 과연 나의 선택인가, 학습인가, 이러한 얘기도 이 주제와도 연관이 되는 질문이라고 저는 생각이 들어요. 한 가지 예를 들어보자면은 한국에는 신장 콩팥 이식을 자기 부모님이 이제 그 신부전을 앓고 계신다든지를 했을 때 콩팥 이식을 한 게 종종 보다는 훨씬 더 자주 미담 사례로 언론에 노출이 됩니다. 그런데 만약에 공여자인 자식이 부모에게서 경제적으로나 혹은 정신적으로 종속될 수밖에 없는 피부양자라면은 온전히 이것을 그 사람의 선택인가, 본인의 선택인가라고 물을 수밖에 없습니다. 의문을 가지지 않을 수가 없죠. 그래서 이런 예시 말고도 온전히 나만의 선택이라는 것이 어쩌면 허구일지도 모른다라는 의견에 동의를 한다면은 자율성이라는 개념이 공동체와 불가분에 있다라고 받아들일 수가 있을 겁니다. 그래서 오히려 내가 선택했다라는 것이 상대적으로 취약한 상태에 있는 사람에게 위해를 가할 때 오히려 알리바이가 될 수가 있는 거죠. 이럴 때에는. 그럴 때 공동체는 이런 개인들을 보호해야 할 의무를 분명히 지고 있습니다. 그래서 나의 선택이기 때문에, 그 사람의 선택이기 때문에 당신의 마음대로 나의 몸에 대한 소유권을 이야기를 할 수 있다라는 것에 온전히 동의를 할 수 없는 것은 이런 공동체가 지어야 할 의무가 있기 때문인 거죠. 실제로 유럽연합에서는 미성년자의 그 생체 장기 이식, 그러니까 신장, 아까 전에 말씀드렸던 콩팥이나 그 조혈모 같은 것의 장기 이식은 금지하고 있다고 알고 있고요. 미국 같은 경우에도 최대한 사회적 약자 입장에서 장기 기증을 고려해야 하는 것이 진료 지침으로 알고 있습니다. 그래서 이거를 통과해서 원래의 질문으로 다시 돌아가자면은 사망한 나의 몸에 대해서 내가 소유권을 주장하는 것에 있어서 다른 사람은 공동체의 일원으로서 그 사람의 자율성에 개입할 수는 있을 겁니다. 그런데 이 공동체가 다만 친족으로 한정이 된다는 것은 매우 불행한 일이죠. 왜냐하면 친족은 우리가 어떻게 선택을 한 게 아니잖아요. 우연으로 이루어진 것이고 때로는 가장 극단적인 위해를 가할 수 있는 것이 이 친족이 되기도 합니다. 때문에 이런 경우에 개입할 수 있는 타인을 생물학적인 친족에게 한정시키지 않고 체계화된 공적 기구라든지 아니면 한 사람이 삶을 살아가면서 알게 되는 진정으로 친밀한 타자가 이러한 친족으로 확장될 여지를 점점 확대를 해야 할 거라고 생각을 합니다. 예를 들어서 살면서 얻게 되는 진정으로 친밀한 타자의 예시로 이제 전 최진영 작가님의 소설의 해가 지는 쪽으로에 나오는 도리와 진화도 대표적인 그런 관계라고 생각을 하고요. 그래서 작가님의 말씀도 또 들어보고 싶습니다. 네, 이현석 작가님이 총체적으로 다각적인 접근의 해명을 해주셨는데요. 아마 시청자 여러분께서도 이현석 작가님의 소설을 읽지 않으셨다 하더라도 이 작가님이 소설을 어떻게 쓰는구나 라는 집요하구나 정말 리얼리즘이구나 라는 걸 깨닫지 않으셨을까 싶습니다. 그만큼 근본적이고 또 정말 좀 예리하게
정말 집도의 같은 균형 감각. 그렇죠. 네. 그런 시선으로 지금 문제를 해부하고 있다는 걸 체감하셨을 텐데요. 최지영 작가님은 이 문제에 대해서 어떻게 답변하시겠습니까? 그러니까 이현석 작가님은 정말 그 의료 현장에 계신 전문가로서 이 장기 기증에 대한 문제에 대해서는 정말 신중하게 대답을 하실 수밖에 없을 것 같아요. 근데 저는 대한민국 여성으로서 내 신체의 자기결정권에 대해서 어떻게 생각하는지를 말씀을 드리자면, 저는 그게 자기결정권을 존중해야 한다는 입장이에요. 왜냐하면 우리가 그런 말 많이 듣잖아요. 부모님으로부터 물려받은 신체, 그리고 딸을 시집 보낸다. 그래서 한국의 결혼식은 대체로 그렇게 이루어지죠. 아버지가 그러니까 딸의 손을 잡고 가서 남편 될 사람에게 건네주는 식으로. 그러니까 정말 여성을 물건처럼 이렇게 물려주는 식으로 결혼식도 진행이 많이 보편적으로 되고 있고, 그래서 그러니까 여성이나 아이 그리고 노약자에 대한 신체에 대한 존중감은 확실히 떨어지지 않는가라는 생각을 많이 하고, 그러니까 자식이나 자식을 이제 자신의 소유물이라고 생각을 하는 문화가 굉장히 크기 때문에 거기서 부정적으로 아동학대도 많이 일어나고 있다고 생각을 해요. 지금은 체벌이 금지되었지만 불과 얼마 전까지만 하더라도 교육을 핑계로 한 아동에 대한 학대나 처벌은 모두가 용인했었고, 부모가 자식을 때리는 것에 대해서 사람들이 굉장히 관대했었거든요. 그것도 결국엔 가족 혹은 자식을 부모의 소유물로 보는 시선이 들어갔던 게 아닐까라는 생각이 들어서, 내 몸에 대한 나의 결정권은 온전히 100% 내가 지고 싶다라는 것이 저의 입장입니다. 한 사람의 신체를 그 당사자가 온전히 자기 마음대로 할 수 있는 자유를 세상이, 타인들이, 고정관념이, 권력을 가진 사람들이 가로막고 있다, 간섭하고 있다라고 느꼈어요. 그래서 자기 신체에 대한 자기 결정권은 자기 자신만이 가질 수 있는 게 아닌가라는 생각을 또 더불어 하게 되었습니다. 최진영 작가님께서는 이제 뭐 성적 혹은 신체의 자기결정권이 본인에게 있다라고 하는 이 대전제를 우리나라의 이제 사회와 관련 지어서 말씀을 해주셨고요. 그 대전제가 중요한 이유는 우리나라가 여전히 거기에 대해서 강력한 억압을 시행하고 있기 때문이 아닌가 싶고, 또 이현석 작가님께서는 그 대전제에 동의하되 또 강론적인 부분에서 이를테면 심신미약의 상태 혹은 뭐 가스라이팅과 같은 상황에서 과연 그 선택이 온전히 나의 것일 수 있느냐라는 그런 또 의문까지 제기를 해주셨는데요. 아만다 총 시인님께서도 이 질문에 대해서 어떻게 생각하시는지 답변을 듣고 싶습니다. This was such an interesting question for me because I think in Singapore we have very different laws on human organ transplants. So under Singapore law, anyone over 18, they automatically, your kidney, liver, heart, and cornea will be donated if you are healthy and you die in a hospital, whether for an accidental cause or non-accidental cause. So actually what happens is that the state presumes that you consent, and the default position is that everybody is a willing donor. And if you disagree and you do not want your organs to be donated, then you actually have to actively opt out. So it's actually the opposite situation here. And perhaps the question then to ask is, does this mean that our body is somehow owned by the state? It's a totally different implication in the system that we have. But I think what is interesting also is that the research in Singapore shows that there are cases in which the deceased has not opted out. So the deceased organs are to be donated, but the family members, they protest anyway because they feel that
the deceased relative may not have been aware of the law. And the research has actually shown that individuals are more likely to agree to donate their own organs, but when it comes to donating the organs of their own relative, they are more reluctant because they are worried that they might overstep that person's consent. And maybe their relative did not understand the implications of the law, right? So they tend to adopt a more conservative position. So I think that's quite an interesting, perhaps like cultural difference that we have between Singapore and Korea. Another thing that was mentioned was this idea of, what happens when can you choose not to be resuscitated? So in Singapore, we also have an advanced medical directive, which means that you can make your intentions known from the start that you do not wish to be resuscitated. And this is for the explicit purpose so that your family members cannot override your decision, because the doctors will have to follow whatever the individual patient has written and signed off on. So I think that also preserves individual bodily autonomy. So maybe all of this makes it seem as if the situation in Singapore is quite ideal, but I think there are other areas that we fall short. For example, an area which is generating a lot of public debate right now is whether women can freeze their eggs. So in Singapore, it's only allowed for medical reasons, meaning if you are, you have a terminal illness that's going to affect your fertility, then you are allowed to freeze your eggs. They don't allow egg freezing for social reasons, meaning that, if I'm a woman in my 30s and I feel that I want to freeze my eggs now to allow myself a longer runway to get married and decide when I want to have children, that is not allowed. If I'm a single woman, I can't make that kind of decisions for myself. I'm not sure what the law in Korea is on this, but a lot of Singaporean women feel very strongly about this because it means that if we want to freeze our eggs, we have to travel overseas and spend a lot of money, which obviously, it's only reserved for privileged few women who are able to afford this. But the way that we see it in Singapore is that it is depriving women of making choices about their own bodies and choices about when they might want to start families, and it creates like an artificial constraint on the way we might choose to lead our lives. 네, 또 아만다 총시님은 법률가시라서 확실히 법적인 측면에서 싱가포르의 사례를 잘 설명을 해 주셨는데요. 저희에게도 많은 참고가 됐습니다. 오늘 이 시간이 바디 시그널이라는 주제로 내 몸과 마음의 자유, 자신의 어떤 결정권에 대한 이야기를 좀 폭넓게 나눠보는 시간이었는데요. 새 작가님이 또 어떠셨는지 소감을 여쭙고 싶어요. 더불어서 실은 저희가 이 대담을 이제 기획하기 전에 바디 시그널과 관련된 소품을 하나씩 좀 준비해 주세요라고 부탁을 드렸습니다. 이를테면 고정관념을 좀 뒤흔들 수 있는 그런 준비물을 마련해 달라고 부탁을 드렸는데 어떻게 준비를 하셨는지 궁금해요. 먼저 최진영 작가님. 예. 오늘 저의 준비물, 네, 저는 이제 말씀을 듣자마자 분명하게 떠오르는 한 가지 사물이 있었어요. 근데 그것을 내가 과연 사람들 앞에서 공개할 수 있을 것인가, 못할 것인가에 대한 고민이 좀 있었는데 그냥 가지고 왔습니다. 이것은 브래지어예요. 네. 근데 요즘은 뭐랄까요? 대한민국에서는 여자가 2차 성징을 거친 여자가 브래지어를 하지 않는 것은 굉장히 무례하고 어떤 면에서 무식하며 굉장히 예의에 어긋나고 뭐 그런 식으로 많이 생각들을 하세요. 저도 그렇게 교육을 받고 자랐죠. 근데 가슴을 그냥 보호하는 용도의 속옷이 아니고 이게 가슴을 모아주고 볼륨감을 살려주는 어떤 성적인
성적 대상화의 의미로 또 가슴을 바라보는 사람들이 있어서 한창 성장기 때 이렇게 밑에 브레이지어 밑에 와이어가 받쳐져 있고 가슴을 탄탄하게 모아주는 그런 것들을 이제 착용하면서 컸거든요. 근데 그게 굉장히 불편하고 답답하고 숨쉬기가 힘들고 때로는 소화도 힘들게끔 만드는 속옷을 마치 족쇄처럼 하고 10대, 20대를 저는 보낸 거죠. 그래서 더는 그렇게 살 수 없다라는 생각으로 제가 지금은 그냥 그런 와이어 없는, 후크 없는, 피부에 어떤 자극을 주지 않는 그냥 이렇게 편하게 입고 벗을 수 있는 이런 속옷을 선택해서 입고 있는데 저의 궁극적인 목표는 노브라예요. 그러니까 브레이지어를 하지 않는 삶인데 아직은 제가 거기까지는 가지 못했어요. 그래서 집에서는 그냥 편하게 속옷을 입고 있지 않다가 집 앞에 뭐 쓰레기를 버리러 간다거나 가까운 편의점에 간다거나 할 때조차 저는 이 족쇄를 다시 걸쳐야 되거든요. 그 불편한 삶을 도대체 나는 왜 살고 있는 것인가 스스로에게 던지는 질문이고 언젠가는 이것이 필요 없는 세상에서 살고 싶다라는 바람으로 가지고 왔습니다. 네. 네, 최진영 작가님이 준비하신 물품 이야기 나눠봤는데요. 아만다 총시님은 어떤 걸 준비하셨습니까? So thank you, Choi Jin-young, for your sharing, because I think you also gave me the confidence to take out my object. And my object is this, which is actually a handmade sanitary pad, because I think that this is something that we often keep hidden, but it is such an important part of a woman's health as well as like her cycles, her moods, her emotions. And I feel that we don't talk about it enough. I think I feel very strongly about it because a lot of women that I know, we have problems with our periods where we have very painful periods. And I feel that there's not enough research that has been done into women's reproductive health. Conditions such as endometriosis have not been well researched. And research does show that when women complain of pain, it is taken less seriously than when men complain of pain in a hospital setting. And I feel that, this is so important to a woman's bodily autonomy to have what she says seriously about her body, what she says about her body taken seriously by medical professionals. And my friends and I often say that, if men had periods, perhaps we would have days off when we have very bad menstrual cramps. Whereas very often now, women are expected to kind of just persevere through their workday, even when they may be in excruciating pain. And for me, it's also a very intimate question because I think every woman remembers the first time they may have had their period. And I've even actually written a poem about the first time that I had my period because I feel that that was a time when I felt that womanhood had dawned upon me. And maybe I will read you just a small part of that poem to explain why I chose this object. So I'll read it out in English. Every month after, I have gripped my thighs through crests of pain as blood tides in me pooling out clotted. What if I told you all of this prepared me to become a woman? The body that holds the beginnings of birth taught me from 12 that every emptying comes with an ache. Readied me for all the leavings to come. I knew pain was waves, and oh, just wait for the lulls that bring us to breath and surely to shore. Perhaps the body knows what a girl needs to live. Perhaps this is its gift. So in this poem, I really make that connection between, going through that monthly menstrual cycle and the pain in that and how it prepares us for womanhood and the challenges that we might have to endure in womanhood, whether that's the pain that women go through for
for various reasons throughout the course of our lives. 네, 감사드립니다. 사실 여성용품이라고 불리는 것들을 여성들이 계산할 때 괜히 계산대 밑에 이렇게 숨기는 광경도 저도 요즘에도 여전히 보고 있습니다. 근데 아니 그걸 또 왜 숨겨야 하나라는 근본적인 이제 의문들, 그것이 우리 삶이고 생활이고 자연스럽게 받아들여지는 그런 일상을 또 많은 분들이 꿈꾸시지 않을까 싶은데요. 오늘 두 작가님께서 소개해 주신, 준비해 주신 물품이 그런 역할을 하지 않을까 싶습니다. 이현석 작가님은 혹시 어떤 걸 준비하셨습니까? 저는 남자만 쓰는 물건을 여러모로 생각을 해봤는데요. 찾지를 못했습니다. 그래서 물론 그거 이제 한 가지 떠올랐던 게 콘돔일 텐데, 근데 콘돔 같은 경우에는 그 관계성을 가진 물건이기 때문에 일방의 필요에 의해서만 사용을 하는 건 아니죠. 그 외에 토폴로지라고 하잖아요. 어떤 시각적으로 단순한 이미지를 생각을 하면은 둘 이상의 덩어리 사이에 얇은 막이 있는 그런 이미지를 생각해 볼 수 있을 텐데, 그거는 이 둘 이상의 어떤 생명이 있을 때에 가능한 것이라고 생각이 들어서 왜 남자만 써야 한다든지 남자만 쓰는 것은 없을까에 대해서 오히려 생각을 하게 되더라고요. 이를테면은 어떤 사물을 우리가 만들 때는 그 사물의 필요에 대한 데이터가 축적이 되었을 때 그 사물을 만들게 되잖아요. 그런데 오랜 세월 동안 남성이 그 인간의 표준형이었고, 특히 20, 30대 백인 그리고 건강한 남성이 데이터의 표준으로 사용되어져 왔기 때문에 그런 게 아닐까라는 생각을 합니다. 가령 제 분야에서 그 보건의학에서는 논문을 쓸 때 제너럴 캐릭터리스틱스라고 해가지고 인구학적 특성을 먼저 서술을 하고, 그 다음에 이 연구의 그러한 이제 인종적인 혹은 성별에 의한 차이나 한계를 서술하는 것이 학술의 어떤 관행인데, 이것이 국제적인 표준이 된 것이 그렇게 오래되진 않았습니다. 마찬가지 이유로 앞서서 아만다 총 작가님이나 최진우 작가님께서도 말씀하셨듯이 여성과 관련된 의학적 연구는 실제로 매우 미진합니다. 여기에 대해서 마야 디센베리 같은 그 저널리스트는 두 함이라는 책을 그 리포트를 쓰기도 했는데요. 한국에도 조금 긴 제목으로 왜 의사들은 여자들의 말을 믿지 않는가라는 제목으로 책이 나오기도 했어요. 그 이를테면 아까 생리통에 대해서 말씀을 해주셨는데, 생리통의 통증 강도는 심근경색이나 통풍보다 강한 경우도 있다는 것이 밝혀졌는데, 그것이 밝혀진 것도 그리 오래되진 않았습니다. 그리고 히스테리성 인격장애 같은 그런 정신과 질환의 일정 영역에 대해서 성별 이분법적인 편견에 대한 자성의 목소리가 나온 것도 그렇게 오래되지는 않았죠. 그러니까 근래까지도 건강한 남성만이 그런 데이터의 표준이었기 때문에 오직 남성만을 위한 물건이라는 것 자체가 어쩌면 성립이 되지 않는, 애초부터 성립이 되지 않는 건지도 모르겠다라는 생각을 해보았습니다. 일단 이현석 작가님의 말씀을 들으면서 정말 보편화된 기준이라고 하는 것 자체가 철저하게 남성들에게 맞춰져 있다라는 걸 좀 새삼 깨달을 수 있었고요. 실은 이 준비물을 저도 하나 갖고 오긴 했습니다. 이게 제 애용품이에요. 뭔가 하면 양산입니다. 예, 이게 하도 오래 써가지고 옆에 지금 이렇게 갈라졌는데, 이 양산이 뭐 별거 아니겠지라고 생각하실 수도 있어요. 근데 이걸 요즘 같은 한여름철에 제가 늘 들고 다니는데, 주변을 둘러보면 이걸 쓴 남자들이 잘 없습니다. 그러니까 한국에서는 희한하게도 남자들은 햇볕을 견뎌야지 선글라스 왜 껴? 맨눈으로 견뎌. 뭐 이러한 이상한 편견이 여전히 자리 잡고 있는 게 아닌가 싶기도 하더라고요. 그래서 저는 이걸 이제 몇 년 전부터 쓰기 시작했는데 너무 좋습니다. 그래서 하지만 왠지 나만 쓰고 있는 것 같은 이런 소외감으로부터 좀 벗어났으면 좋겠다라는 마음을 담아서 양산을 좀 준비해 봤습니다.
오늘 이 바디 시그널이라는 주제로요. 참 여러 이야기를 나눠봤는데 새 작가님께서는 이 시간이 어떠셨는지 소감 여쭙고 싶습니다. 이현석 작가님부터 이야기 좀 들어볼까요? 전 정말 이런 자리 처음이고 그리고 특히나 아만다 총 작가님을 이렇게 멀리서나마 뵙게 되어서 너무 특별한 경험이었고요. 그리고 제가 정말 존경하는 최진영 작가님 옆에서 이렇게 있게 된 것도 되게 특별한 경험이었습니다. 그리고 오늘 나눈 이야기들이 저에게도 또 많은 생각거리를 던져주게 될 것이라고 그런 생각이 들고요. 그래서 앞서 제가 말씀을 드렸다가 잠깐 끊었던 게 말하기보다 듣기에 대해서 조금은 더 주의를 기울였으면 좋겠다라는 것이 요즘 제가 하고 있는 생각이거든요. 그 진심을 솔직하게 말하는 것 자체가 어려운 사람들도 있고 그리고 솔직한 편이라고 평을 듣는 사람들조차도 어떤 순간에는 말하기 꺼려지는 뭔가가 생기는 경우도 있잖아요. 그러니까 언어는 근본적으로 한계가 있는 것이고 그렇기 때문에 제대로 말을 하지 못한다고 해서 그것이 본인의 어떤 실패라고 생각을 하지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 우리는 반드시 누군가에게는 타인일 수밖에 없기 때문에 우리가 가진 취약성을 모두가 인정을 한다면은 들리지 않는 것에도 귀를 기울일 수 있고 말에 드리운 그늘도 읽어낼 수가 있지 않을까라고 생각합니다. 최진영 작가님, 네, 소감 여쭙겠습니다. 저는 오늘 정말 특별한 자리였어요. 법률가이신 아만다 총 작가님, 시인님, 그리고 의료인이신 이현석 작가님의 그 전문적인 이야기, 현장의 이야기를 바로 들으면서 굉장히 많은 것을 배웠고 저도 이제 새로 다시 생각하게 되는 지점들이 있었고 그리고 그 무엇보다 신중해져야겠다라는 생각을 많이 했습니다. 이제 어떤 판단을 하거나 그러니까 판단을 해야 할 때 좀 더 단어에 대해서 유심히 생각을 하고 신중하게 좀 더 신중한 사람이 되어야겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 이렇게 화면으로나마 아만다 총 시인님과 이야기를 나눌 수 있어서 그리고 많은 공감과 유대감을 느낄 수 있어서 정말 귀한 자리였고요. 그리고 그냥 저는 여러분에게 마지막으로 건네고 싶은 이야기는 우리가 굳이 그렇게 뭐랄까 용감하지 않아도 된다. 그렇게 나의 주장을 강하게 표현하지 않아도 된다. 오늘의 주제가 바디 시그널이고 그러니까 나를 알아가는 과정이라면 그냥 당신이 주저할 때, 당신이 망설일 때, 당신이 숨고 싶을 때 그조차도 당신의 마음이고 그런 당신의 마음 그대로를 존중하고 이해해 주길 바란다는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 네. 그리고 그러니까 나의 마음을 나라도 알아줘야 하는 순간들이 있잖아요. 그럴 때는 지금보다 조금은 더 용기를 내보는 삶을 살아가면 어떨까라는 생각을 합니다. 저도 그런 삶을 위해 하루하루를 연습하는 기분으로 살겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 아만다 총 시인님 오늘 서울국제작가축제에 참여하신 소감 듣도록 하겠습니다. Thank you so much for this wonderful opportunity. I really enjoyed conversing with Korean writers and, across all of this space and even our time difference. It's so great to hear from Korean writers. And thank you as well, Mr. Moderator, for the wonderful way that you led the discussion. I really heard all of this wonderful aspirations that both Jin Yong and Hyun Seok you have for your society, right? And the way that you hope to make a difference as writers. And I'm so heartened to hear that. And I would love to get to know more about the Korean literature scene. And hopefully I will be able to make a visit in the future to hear directly and to explore more Korean writing because
it just seems so rich. And I really appreciate both of your thoughtfulness and reflection in answering that question, all the questions. I also I guess my parting shot is very similar to what both writers have said. So Hyun Seok, you spoke about the importance of listening, and Jin Yong, you spoke about the importance of self-care. And I think one thing that I have learned a lot during this pandemic especially is how to listen better to my body and to respond better to what my body is telling me. Because very often when we're very busy in life, we suppress our feelings, and our body is the one that puts the brakes on it and tells us that, hey, I think you're getting too stressed. And I have learned how to, and I am still learning how to treat myself with a greater amount of compassion. I think we spoke a lot about how society puts all of these expectations and stereotypes on us, but there's a huge way in which we put these expectations on ourselves. And sometimes we just need to be kind to ourselves and not expect so much from ourselves, especially when we're going through a global pandemic. And in Singapore, at least, we do see that there are signs of a decline in mental health of the population, even teenagers in schools to people at work. So I guess my message to the readers listening in is that let's be kind to ourselves and take things more easily, so that we don't carry too much weight. 네, 오늘 최진영 작가님, 이현석 작가님, 그리고 싱가포르의 아만다 총 시인님 바디 시그널과 관련한 좋은 말씀 들려주셔서 감사하다는 말씀 전합니다. 시작 전에 제가 제3의 성에 대한 말씀을 드렸습니다. 이건 남성, 여성 외에 또 다른 성이 존재할 수 있음을, 그러니까 우리 세계에 흑백으로 반드시 구별되지 않는 다른 영역이 있음을 좀 말씀드리고 싶었던 거였는데요. 이 시간을 통해서 여러분께서도 남성다움, 여성다움이라는 것이 과연 존재하는가? 그리고 나다움이라는 것이 무엇인가에 대해서 좀 자문해 보실 수 있는 시간이 되지 않을까 싶습니다. 2021 서울국제작가축제 바디 시그널 편은 이것으로 마치겠습니다. 저는 오늘 진행을 맡은 문학평론가 허이였습니다. 감사합니다. 네, 서울국제작가축제에서 또 특별한 이벤트를 준비했습니다. 여기에 여러 단어가 적혀 있는데요. 이걸 하나씩 뽑아서 작가님들께 즉석에서 한 문장을 좀 완성해 달라는 거예요. 이걸 나중에 다 또 취합해서 공개하는 시간도 가질 텐데요. 먼저 아만다 총 시인님께서 이 중에서 어떤 걸 고르실지 선택해 주시면 되겠습니다. 여러 색깔들이 있는데요. 예, 어떤 걸 골라 주시겠습니까? Can I choose the blue one, please? 예. 블루를 고르셨습니다. 그럼 제가 대신 공개를 할게요. 네, 그 아만다 총 시인님께서 뽑은 이 파란색 종이에는 양말, 기다림, 눈물이라는 단어가 적혀 있습니다. 아만다 총 시인님께서 좀 생각을 해주셨다가 이따 문장을 완성해 주시면 될 것 같고요. 자, 이제 이현석 작가님께서는 이 중에서 어떤 걸 뽑으시겠습니까? 노란색을 네, 노란색. 뽑겠습니다. 네, 공개해 주시죠. 아유. 언덕, 빈틈, 선택이 빈틈. 세 가지를 다 넣어야 되는 건가요? 이 중에서 하나만 해도 된다고 들었습니다. 네, 알겠습니다. 최진영 작가님? 예, 공개해 주시죠. 마스크, 꿈, 돌멩이. 그 서울국제작가축제 쪽에서 즉석 100일장을 준비하셨는데 자, 이제 발표를 들어보도록 하겠습니다. 최지영 작가님, 예, 어떤 문장 준비하셨습니까? 저는 이 꿈과 돌멩이라는 단어를 보자마자 바로 그냥 생각이 났어요. 그러니까 돌멩이는 나의 꿈. 전 진짜 돌멩이 같은 사람이 되고 싶어요. 그리고 제가 어느 날이란 단편 소설에서
뭐 지구나 이런 걸 돌멩이라고 표현을 할 때가 많거든요. 행성을 돌멩이라고 표현을 할 때가 많은데 사람도 사람뿐만이 아니라 어떤 생명도 죽고 나면 흙이 되고 이 지구도 언젠가는 끝이 날 것이고 이 지구도 언젠가는 폭파할 것이고 그리고 우주의 먼지가 될 것이고 그러다가 또 다른 행성이 될 것이고 그런 과정들을 생각해 보면 비유적인 의미에서 나는 돌멩이처럼 작고 단단한 사람이 되어야겠다라는 의미도 있지만 그냥 그 비유가 아니어도 나는 언젠가는 돌멩이가 될 것이다 라는 의미로 돌멩이는 나의 꿈이라고 지어봤습니다. 네. 네, 최재형 작가님께서는 돌멩이는 나의 꿈이라는 문장을 완성해 주셨고요. 이현석 작가님은 어떤 문장을 완성하셨습니까? 근데 저는 세 가지를 다 썼는데요. 정말 머릿속에 떠오르는 대로 연결을 시켰습니다. 언덕과 언덕 사이에는 빈틈이 여럿 있고 나는 거기서 선택하고 싶지 않다 라고 했는데 그 최진영 작가님 말씀을 들어보니까 저도 이런 문장이 이렇게 나온 거는 뭔가에 대해서 이런저런 선택지 사이에서 선택을 종용당하거나 강요당하는 것이 우리가 살면서 많이 생기는 일이잖아요. 근데 그러지 않기 위해서 안간힘을 쓰는 사람들에 대한 이야기를 저도 종종 써왔던 것 같고 그래서 이런 문장이 나오지 않았나 싶습니다. 언덕과 언덕 사이에는 여러 빈틈이 있고 나는 거기에서 선택하고 싶지 않다. 예, 중요한 건 그 선택하고 싶지 않다인 것 같아요. 빈틈이 여러 개 있으니까 그 중에 하나 고르면 되겠지라고 생각하는 건 이제 저 같은 범인인 것이고, 예, 또 이현석 작가님께서는 그러지 않으시겠다라고 답변하셨습니다. 자, 아만다 총시님은 이 양말, 기다림, 눈물, 예, 이 가운데 어떤 단어를 조합하셔서 문장을 완성하셨을까요? I used all three. My sentence is after tears and waiting, I slip you off like a pair of grubby socks. So I guess to me, slipping off my socks is always like a huge relief, a little bit like what Choi Jin-young you mentioned about not wearing a bra. So I wanted to capture that sense of relief, after like a period of sadness. 네, 야, 진짜 듣고 나니까 야, 아만다 총시님 정말 시인이시구나. 예, 이게 마치 보통 이제 시인들에게 즉석에서 이렇게 시제를 주고 시를 짓게 하는데 정말 한 편의 시를 완성해 주셨습니다. 네, 눈물과 기다림 뒤에 나는 더러운 양말처럼 그걸 벗어 던졌다라고 하는 것. 앞으로의 뭔가 진취적인 또 미래를 기대하게 하는 네, 문장이기도 하고요. 네, 감사드립니다. 이렇게 세 작가님들의 또 즉석 문장까지 완성해 봤습니다.